ملتان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ شہر میں سیوریج اور واٹر سپلائی کی پرانی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا۔ سیوریج اور واٹر سپلائی لائنز کی تبدیلی کے لیے اربوں روپے کے منصوبے کی منظوری۔ 400 کی تبدیلی پر 4 ارب روپے لاگت آئے گی۔ ایم ڈی کے مطابق 400 کلومیٹر کی سیوریج اور واٹر سپلائی کی لائنز کو تبدیل کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا نے مزید یہ کہا، واسا کو جاپانی کمپنی جائکا کی جانب سے فنڈنگ کی جائے گی۔ اس سے قبل 2 ارب روپے کی اسکیم پر واسا کی جانب سے ورکنگ کا عمل جاری ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے بلال نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بلال، کہیے گا فنڈ جاری کب ہوں گے؟ جی بالکل، شہر میں سیوریج جو واٹر سپلائی کے منصوبوں کی بات کریں تو اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے واسا کی جانب سے جو پروجیکٹس حکومت پنجاب کو بھیجے گئے تھے ان کی اپروول کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پہلے بھی 2.5 ارب کا پروجیکٹ کی منظوری ہوئی تھی، اور اس حوالے سے اب ایک اور جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی منظوری عمل میں لائی گئی ہے، وفاقی حکومت کی جانب سے بھی منظوری دی گئی ہے، اور اس حوالے سے ملتان میں جو پرانی سیوریج لائنیں ہیں ان کو ریپلیس کیا جائے گا، واٹر سپلائی کی پرانی لائنوں کو ریپلیس کیا جائے گا، اس سے جو شہر کے مسائل ہیں ان میں کمی آئے گی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا ناصر اقبال۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنا فرق پڑے گا اور یہ منصوبہ کب تک آئے گا، اپروول ہو چکی ہے تو کس حوالے سے اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر بتائیے گا، ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، پہلے پنجاب حکومت نے بھی ایک پروجیکٹ کی منظوری دی، اب ایک اور منصوبے کی منظوری ہوئی ہے، تو اب تک مجموعی طور پر اگر آپ بات کریں تو ملتان واسا کتنے ارب روپے کے پروجیکٹس کی منظوری کرا چکا ہے؟ پہلے 2.25 ارب کا ریپلیسمنٹ کا سیور لائنز کا پروجیکٹ ہمارے پاس آن گوئنگ ہے۔ اس میں ہم کچھ شہر کی 8-9 جگہوں پہ سیور کی لائنیں ریپلیس کر رہے ہیں، جس میں ایگریکلچر یونیورسٹی والی سائڈ ہے، گلزیب کالونی ہے، سورج کنڈ روڈ ہے، پھر پیپلز کالونی ہے، اس کے بعد انصاری چوک پہ کام کر رہے ہیں، شمس آباد میں کام کر رہے ہیں، نواب پور روڈ پہ کام کر رہے ہیں، جس میں سے 2 تقریباً ایریاز جو ہیں وہ نیئر کمپلیشن ہے۔ جو یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی والی سائڈ والا وہ بھی کام 2-3 دن میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح اس ہفتے کے آخر تک گلزیب کالونی والا کام بھی ہمارا انشاءاللہ تعالی وہ ساری لائن ریپلیس ہو جائے گی۔ ایک اور ہم نے پروجیکٹ بنایا تھا جس میں تقریباً شہر کی کوئی 400 کلومیٹر کے قریب سیور کی لائن جو ہے ہم ریپلیس کر پائیں گے۔ وہ ہم نے وہ گرانٹ ان ایڈ ہے بائی جائکا۔ وہ کانسیپٹ پیپر ہم نے بنا کے بھجوایا تھا، پنجاب گورنمنٹ سے ہو گیا۔ کل الحمدللہ اس کی CDWP میں میٹنگ تھی، اس سے بھی وہ کانسیپٹ پیپر کلیئر ہو گیا ہے۔ آن گراؤنڈ اس کو آتے ہوئے تقریباً کوئی 5 سے 6 مہینے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ منصوبے پر 4 ارب کی لاگت آئے گی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر ہے۔ نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود نے 6 ماہ میں نشتر ہسپتال کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر، نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ 3 رکنی کمیٹی اگلے ہفتے کمپنی کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود نے 6 ماہ میں نشتر ہسپتال کو سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ سولر ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات آپ کو بتائیں کہ ملتان میں نشتر ہسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر آ چکی ہے۔ اس پر وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود نے کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ یہ پیکا کے تعاون سے ہو رہا ہے اور اس میں ہماری کاسٹ تو کوئی نہیں آ رہی، وہ پیکا والے ہی اسے سب کچھ بنائیں گے۔ میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو انشاءاللہ تعالی اس ہفتے یا نیکسٹ ویک میں اس کی میٹنگ میں ہم اس کا ایڈ دے دیں گے، اور پیکا والوں سے میری بات ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں ودن 6 months وہ اس کی انسٹالیشن کر دیں گے، اور یہ ہم ٹرائل بیسس پہ 6 ماہ میں اسے سٹارٹ کر دیں گے۔ جی ہم کوشش کریں گے ٹوٹل اس کا ہو جائے، اور ابھی ہم لاسٹ ویک لاہور میں تھے، وہاں پہ UET کا سٹارٹ ہو چکا ہے ٹرائل بیسس پہ۔ اسی طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نشتر کا بھی بہت جلد شروع ہو جائے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شدید سردی سے مچھلی کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ، محکمہ ماہی پروری نے پنجاب میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ فارمرز کو پانی کی سطح بڑھانے، بریڈنگ سینٹر، تالابوں کو پولیتھین بیگ سے کور کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی۔ ضلعی سطح پر آگاہی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے سعدیہ خان سے۔
جی ہاں، سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مچھلی کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ بریڈنگ فارمرز کو سردی میں خاص کر مچھلی کی پیداوار کافی زیادہ ان کی متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ سردی کی وجہ سے مچھلی کی پیداوار متاثر ہونے کی وجہ سے دو اقسام کی مچھلیاں ایسی ہیں جن کو کافی زیادہ خدشات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس سال محکمہ ماہی پروری کی جانب سے جتنے بھی بریڈنگ فارمرز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ مچھلی کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماہی پروری ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے ٹمپریچر جو ہے خاص کر سردی میں مچھلی کی پیداوار کو متاثر کرتا ہے اور محکمہ ماہی پروری کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی غلام قادر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایمرجنسی آپ لوگوں نے نافذ کی اور کیا ہدایت جاری کی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محکمہ فشریز نے فش فارمرز کو ہدایات کی ہیں کہ تلاپیا اور پنگیسیاس جنہیں سردی سے کم ٹمپریچر میں جن مچھلیوں کی اموات ہو سکتی ہیں انہیں بچانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ڈی جی فشری ڈاکٹر سکندر حیات صاحب کی طرف سے پورے پنجاب میں ایک ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے اور ہر ڈسٹرکٹ آفیسر کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے فارمر سے رابطے میں رہے اور انہیں ہدایات دے کہ ہم اس مچھلی کو سردی سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ جو ہی ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو مچھلی کے مرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہدایت یہ دے رہے ہیں کہ پانی کا لیول بڑھا دیں، 5 فٹ سے کم پانی نہ ہو، کیونکہ جتنا زیادہ پانی ہوگا اتنا فش جو ہے اس میں پانی کا ٹھنڈے ہونے کے چانس کم ہوں گے۔ دوسرا ہم یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ روزانہ شام کو ٹویل کا گرم اور تازہ پانی اس میں ڈالیں، رات کو ٹویل ضرور چلائیں، فارم میں پانی کا اضافہ کریں اور گرم پانی ڈالیں تاکہ ٹمپریچر جو ہے وہ لو نہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو پاؤنڈ کے اوپر ایک شیٹ چڑھا دیں پولیتھین بیگ کی تاکہ ایک مصنوعی گرین ہاؤس بن جائے اور جو فش ہے اس کا ٹمپریچر پانی کا نارمل رہے اور ٹمپریچر شاک سے اس کی اموات نہ ہو۔ اچھا یہ بتا دیں کہ یہ کون سی مچھلی ہے؟ آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ جانپور کا رخ کریں گے۔ محکمہ جنگلات کے رقبے کو واگزار کرانے کے لیے آپریشن جاری۔ آپریشن نواحی علاقے رق خانواں میں کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس لیڈی پولیس کی بھاری نفری بھی موقع پر موجود ہے۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال۔ جاوید بتائے گا۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نواحی موضع رق خانواں میں، جہاں پر محکمہ جنگلات کا رقبہ جس پر قبضہ کچھ قابضین جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے تھے، آج اس کو واگزار کرانے کے لیے جناب اسسٹنٹ کمشنر جامپور ملک فاروق احمد اور ڈی ایس پی جامپور جناب ثناء اللہ مستوئی اور ڈی ایف او راجن پور عمران شہرازی کی قیادت میں آج آپریشن شروع کر۔ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ سامنے جو آپریشن کا اس وقت عمل جو ہے اس وقت شروع ہے اور پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر تعینات ہے، موجود ہے۔ اس کے ساتھ خواتین لیڈی کانسٹیبل بھی یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد، ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ سر پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ کتنا رقبہ ہے جو آج واگزار اس پر آپریشن کیا جا رہا ہے اور کب تک یہ عمل مکمل ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈپٹی کمشنر راجن پور کی ہدایت پر ہم نے یہ آپریشن شروع کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر اور ان کی ٹیم، ڈی ایس پی جامپور اور پولیس کی بھاری نفری، ریونیو کا عملہ اور تحصیل کونسل کا عملہ، انہوں نے اس میں حصہ لیا، جس میں بھاری مشینری بھی لائی گئی یہاں پہ۔ یہ ہمارا موضع خانواں ہے جہاں پہ جنگلات کی کوئی 1800 ایکڑ زمین ہے، جس پہ 100 ایکڑ زمین پہ جو ہے ناجائز قابضین نے کئی سالوں سے قبضہ کیا اور یہاں پہ انہوں نے مختلف قسم کی فصل بھی کاشت کی ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے ان سے یہ قبضہ ریٹریو کر لیا ہے اور آج اس کو ڈے لائٹ میں ہی ہم کنکلوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ فروری میں یہاں پہ فارسٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی شروع کریں گے تاکہ جس پرپز کے لیے یہ زمین الاٹ کی گئی ہے اس پرپز کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ جی بالکل، آج کروا لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کوٹ مٹھن میں تبدیلی سرکار غریب عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے محمد افضل فریدی سے۔ جی بالکل، تبدیلی سرکار نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ سب دھرے کے دھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوٹ مٹھن میں مہنگائی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دیگر اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ انڈے کی جو قیمت ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ انڈے کی جو قیمت ہے وہ اب تک کی تاریخ میں 220 روپے فی درجن کے حساب سے انڈا فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خریداروں کے ساتھ ساتھ جو ہے دکاندار بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک دکاندار بھی موجود ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو کیا دشواری کا سامنا ہے۔ کیا کہیں گے سر انڈے کے ریٹ کے حوالے سے؟ آپ کے کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں؟ سر جی انڈا بہت مہنگا ہے، پچھلے سال سستا ملتا رہا، کہیں سال بیٹھو چے انڈا بہت مہنگا ہے، کوئی کاروبار کہ نہیں، کوئی کچھ کہ نہیں۔ حکومت کو ریکویسٹ ہے کہ انڈا سستا کرے، غریب عوام کھاوے، مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے انڈا۔ ہاں جی، دکانداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال کی نسبت ہمارے آپ نے اپڈیٹ کیا افضل، شکریہ آپ کا۔
सरगोदा से अभी आपको अपडेट करें। जिला इंतजामिया सेटेलाइट टाउन से कैंची मोड़ तक तजावजात खत्म करने में नाकाम। सेटेलाइट टाउन से कैंची मोड़ तक पुख्ता तजावजात कायम। निजी अस्पतालों के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम है। अपडेट करेंगे इस हवाले से जुनैद खान। सरगोदा की जिला इंतजामिया की जानिब से फैसला किया गया था कि सेटेलाइट टाउन चौक से लेकर कैंची मोड़ तक सर्विस रोड पर कायम नाजायज तजावजात के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन जिला इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर फैसले करती हो, चाहे सरगोदा के वन वे बाजारों के हवाले से हो फैसला, चाहे वो आटे के हवाले से हो, आटे शॉर्टेज के हवाले से हो, लेकिन वो सारे मामलात जो हैं वो फैसले तक ही रहते हैं। गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तमाम मामलात जो हैं हर मीटिंग के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तजावजात कायम है, जिसकी वजह से शहरियों के मसाइल में इजाफा है। आइए इस हवाले से शहरियों से जानते हैं इनका क्या कहना है। जी देख लें, जो इंतजामिया का फैसला और जो उस पर अमल दरामद है वो तो आपको नज़र आ रहा है। ये एक पूरा माफिया हॉस्पिटल्स का, और इन्होंने जो सरकार की सड़कें हैं उनको भी अपनी मलकियती ज़मीन समझा हुआ है। न सिर्फ ये कि वहाँ स्टैंड बनाए हुए हैं, बल्कि उन स्टैंड पे टोकन भी वसूल किए जाते हैं और सरेआम वसूल किए जाते हैं। और मेरे ख्याल में इंतजामिया जो है वो सिर्फ बयान देने के लिए होती है। जी एक और शहरी इंतजामिया सिर्फ बयान की हद तक महदूद है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हारूनाबाद से खबर देंगे आपको। हारूनाबाद म्युनिसिपल कमेटी का अमला सफाई की अदम तवज्जो। शहर में सफाई न होने से गली और मोहल्लों में कचरे के ढेर मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, हारूनाबाद शहर में सफाई के हवाले से अबतर सूरत हाल है, उस हवाले से शहरियों ने जो मुतअद्दिद बार म्युनिसिपल कमेटी इंतजामिया से रब्ता किया है, सफाई के हवाले से दरख्वास्तें दी हैं। उनकी जानब से जो है वो किसी किस्म का काम ना करने के बायस हारूनाबाद के शहरियों ने सोशल मीडिया पर जाग हारूनाबादी जाग के नाम से एक मुहिम चलाने का आगाज़ किया है, जिसका मकसद हारूनाबाद की सफाई सुथराई के हवाला से अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जानते हैं कि जाग हारूनाबादी जाग के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं रोही न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी ये जाग हारूनाबादी जाग जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाने में जो है वो हमारा साथ दिया है। बाकी हारूनाबाद की सफाई की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो हारूनाबाद की जो गलियां इस वक्त जो हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं और यहाँ पर गंदगी के ढेर आपको जगह जगह दिखाई देंगे। हमने मुतअद्दिद बार जो है वो इंतजामिया को इस हवाले से आगाह किया है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कभी तो स्टाफ की कमी और कभी फंड्स की कमी के हवाले से कहकर जो है वो टाल मटोल कर दी जाती है। लेकिन शहर का जो है इस वक्त सूरत हाल बहुत आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कोट अदू का रुख करेंगे। तैमूर अतहर हमारे साथ मौजूद है। जी तैमूर, इससे मुतालिक अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौक सरवर शहीद, ये रंगपुरी कदीमी कब्रिस्तान है और यहाँ पर यह सूरत हाल है कि म्युनिसिपल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की वजह से शहर भर का जो कचरा है वो इस जगह पर फेंका जा रहा है। साथ ही रिहायशी घर है और इसी के साथ कदीमी कब्रिस्तान है, गुजरने का रास्ता है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन इस बदबू की वजह से यहाँ पर इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त इस गंदगी की वजह से यहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार हो चुकी है। कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्रों पर जाने वाले जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है। मेरे से यहाँ के कुछ रिहायशी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा, कचरा कुंडी का मनाजर ये इलाका पेश कर रहा है, रिहायशी इलाका है, कितनी मुश्किलात है? पूरे शहर का कचरा यहाँ पे फेंक रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे पूरे शहर का कचरा आता है। यहाँ पे आप ये देख लें कि आए रोज हमारे बच्चों को अस्पताल जाना पड़ता है। और ये देख लें, यहाँ कुत्ते आप देख रहे हैं कितने ज्यादा यहाँ पे कुत्ते हैं। आने जाने वाला मसला, हमारे 3-4 बच्चों को इन्होंने काट भी लिया है। और हमारे बच्चों के अलावा जो आते हैं यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों पर, उनके लिए भी यहाँ पे आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमने म्युनिसिपल कमेटी को कहा है और दूसरे लोगों को भी कहा है जो कि यहाँ के मशहूर शख्सियत, लेकिन किसी ने भी आज तक मुझे बताइएगा, किसी ने भी कोई नोटिस नहीं लिया। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लियाकतपुर में गाजी माइनर के किनारे मट्टी के अंबार मौजूद हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से हसन महमूद। हसन बताएगा। देखिए, इस टाइम मैं तरंडा मोहम्मद पनाह बाईपास नहर किनारे पे मौजूद हूँ। जो गाजी माइनर है इसके किनारे पे आज से कुछ माह कबल जो है महकमा अनहार की जानिब से भल सफाई की गई थी। भल सफाई के दौरान जो है ये मट्टी निकाली गई थी। ये तमाम मट्टी जो है जहाँ एक तरफ किनारे पे पड़ी हुई है, जो यहाँ से रोड गुजर रहा है, उसे भी तमाम जो इस मट्टी ने है कवर किया हुआ है, जिसकी वजह से आए रोज जो है यहाँ पे हादसात का सबब भी बन रही है। इसके अलावा जो लोग हैं आमदो रफ्त में, उन्हें मुसाफिर जो हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। कुछ शहरी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि बुजुर्गों दसे सो कि ये मिट्टी कितने अरसा पहले जड़ी है कढ़ी गई है, क्या इन वजह के हादसात क्या नहीं थी या तो कोई परेशानी क्या नहीं परेशानी थी बादशाह, परेशानी थी हादसात थी। बहु वर्ष तो मिट्टी पई हुई था
इतना कोई समझो इंतजाम नहीं किया गया मिट्टी का, जो भी तो हटाई बने। अच्छा तोरा क्या मुतालबा है आला हुकाम किनू, क्या ये जड़ी है हर दफा में साड़ी थी वेंदी पई है या काफी अरसे किनू इतनी जमा थी पई है? ये सर काफी अरसे तो जमा थी पई है उमें पई थी, ये तो नहीं हटाई गया। सारा काफी अरसे से जमा पड़ी है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। रहीमयार खान से आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद है। जी आमिर। जी बिल्कुल रहीमयार खान के गुलशन उस्मान की मसरूफ ये रोड है गली नंबर 6 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि ताहद निगाह तक यहाँ पे जो सीवरेज का पानी है वो जमा है और जो सड़कें हैं इसमें मुकम्मल तौर पे डूबी हुई है। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्हीं इलाका मकीनों से जानते बताएगा कि कितने अरसे से सूरत हाल बनी हुई है। 6 महीने हो गए हैं, इंतजामिया को कॉल वगैरह भी करते हैं, मतलब कि कोई रिस्पांस नहीं है। नमाज के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पे, बहुत तंग किया हुआ है। 6 महीने से यही हाल है, कोई भी बात नहीं सुन रहा। कोई भी बात 6 महीने से ये हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। फोर्ट अब्बास डाहरा वाला रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बाद आए दिन हादसा मामूल बन चुके हैं। इसी पर बात करेंगे नुमान सईद से। हाँ जी बिल्कुल, मैं सर फोर्ट अब्बास डारा वाला रोड पर मौजूद हूं। आपको बताएं कि ये रोड जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ हादसात रोनमा हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे ये रोड जो है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिससे जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी हवाला से हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते। जी भाई बताइएगा आप क्या कहेंगे इस हवाला? जी सर बिल्कुल रोड बहुत देर तो टुटिया होया है, सिर्फ 2 सालों के रोड बनया, 2 सालों के टुट गया ये रोड। ये तो बहुत मुश्किल बनता पाया। एक टिब्बे के रस्ता जा रहा है, जिसकी वजह तो इतने रोजाना चोरियां टिकटियां होंदियां ने, लोगों ने बहुत मुश्किलात का सामना करना पैन दिया है। ये रोड टुटने की वजह तो लोगों का इतने एक्सीडेंट होंदा है, कई आया रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होया रहता है, चोरियां टिकटियां होंदियां रहंदियां ने। हाँ जी बिल्कुल जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अली मूसा रजा ने हमें ज्वाइन किया है, सखी सरवर से उनसे बात करेंगे। जी अली मूसा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ N70 रोड है, ये सखी सरवर की बैनुल सूबाई पुल है, मगर अब सखी सरवर की जो पुल है इंतहाई खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर जो छोटे छोटे गड्ढे थे अब वो बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। सखी सरवर अब पुल मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। बैनुल सूबाई ये पुल है। अब सूरत हाल ये है कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर आए रोज जो हादसा हैं वो मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ एक और मेरा कैमरामैन गड्ढा दिखा सके तो ये कितना बड़ा आपको ये गड्ढा नजर आ रहा है, ये किसी भी वक्त बड़े हादसे का जो है सबब बन सकता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सामने आने वाली कार जो है यहाँ पर रुक जाती है। रात के औकात तो यहाँ पर बिल्कुल ही नजर नहीं आता। यहाँ पर जो गुजरने वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं, गाड़ियों के मालकान हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है कि ये आप इसकी अंदाजा लगाएं कि इसमें अगर कोई बंदा गिर जाए तो वो जख्मी हो जाता है, क्योंकि अतराफ ना तो NHA की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म के हिफाजती इक़दाम किए गए हैं और ना ही यहाँ पर कोई यहाँ पर उनको बनाया गया है। गाड़ियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। साल 2020 इख्तिताम पजीर होने को है। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान की तज़ीन और आराइश का काम ताहाल मुकम्मल ना किया जा सका। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से। जी बिल्कुल, साल 2020 इख्तिताम होने को है, लेकिन मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये ताहाल तज़ीन और आराइश का शिकार है और इसकी तज़ीन और आराइश का जो काम है मुसलसल ताखीर का शिकार है, जिसके बायस जो मकामी खिलाड़ी हैं उनको भी खेलने में दुश्वारी का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम साहब, इनसे भी जानेंगे। सर बताइएगा, डिप्टी कमिश्नर साहब की भी हिदायत थी, कमिश्नर साहब की भी हिदायत थी कि इसको माह दिसंबर में कंप्लीट किया जाएगा, आपकी तरफ से भी बताया गया कि माह दिसंबर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन आज 30 तारीख हो गई है और माह दिसंबर तो क्या 2020 भी खत्म होने को है, लेकिन अब तक ये ग्राउंड कंप्लीट नहीं हुआ। क्या कहेंगे इस हवाले से? हमारा फिजिकल ईयर जो होता है वो जून टू जून होता है और बाकी आपने पहले भी देखा है हमारे काम फास्ट लेन में थे और बीच में जो कोरोना की एकदम दोबारा से लहर आई है उसकी वजह से स्टाफ हमने आधा कर दिया है उसकी और काम में थोड़ा सा ताख़ीर हुई है। और जब हमने अपनी विकेट्स वगैरह की तैयारी करवाई, हमारे बशीर कारदार साहब अभी बीमार हो गए हैं, वो काफ़ी दिनों से हॉस्पिटलाइज हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उनकी हिदायत के मुताबिक ये मट्टी जो थी जो हमने नंदीपुर से मंगाई ये कम है, हमने मज़ीद मट्टी मंगाई है क्योंकि विकेट्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल से ऊंची होती हैं। तो बाकी जो है इसका काम इंशाल्लाह इसी साल पूरा हो जाएगा। हमारी बहुत कोशिश थी कि हम इसी माह से क्रिकेट स्टार्ट करवा दें ताकि कम से कम बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलने लग जाएं, लेकिन उसकी तमाम तर हमारी कोशिशों के बावजूद कुछ हालात इस तरह के हैं, अब दोबारा से स्पोर्ट्स हमें कम करनी पड़ गई है। आपने अपडेट किया, शुक्रिया। ज़राअत का शोबा पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर किसान आए रोज खाद, स्प्रे, बीज,
डीजल के बढ़ते हुए निर्खों से मुआशी बदहाली का शिकार होता जा रहा है। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे शेख वसीम अली। वसीम बताएगा किसान क्या कहते हैं। ज़राअत पाकिस्तान में मईशत के हवाले से रीढ़ की हड्डी समझा जाता है और 70% पाकिस्तानी मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। लेकिन वक्त की और महंगाई के साथ साथ काश्तकार हज़रात जो हैं मज़ीद मुआशी बहरान का शिकार होते जा रहे हैं। ये कहते हैं कि अब गंदम की बजाई का सीज़न है, खाद, स्प्रे, बीज, डीजल के रेट ज़्यादा होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब फसल का टाइम आता है तो मुनासिब रेट ना मिलने पर वो मुआशी बहरान का शिकार होते जा रहे हैं। काश्तकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। बताइएगा जी, क्या कहेंगे कि काश्तकार के हवाले से काश्तकार के मुआशी हालात किस तरह जा रहे हैं, महंगाई को किस तरह से देखते हैं? सर जी महंगाई बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਾਈ ਦਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ਤ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਫਸਲ ਚੱਕਦਾ ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਪਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਹੈ जी बिल्कुल रेट नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सरगोदा का किन्नू सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में खास पहचान का हामिल है। किन्नू की फसल तैयार होने पर एक्सपोर्टर्स ने भी सरगोदा का रुख कर लिया। मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। सरगोदा का किन्नू सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी खास पहचान रखता है। इस हवाले से बात की जाए तो किन्नू की फसल तो पक्के तैयार हो गई है, साथ ही साथ इसकी एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर्स ने सरगोदा का रुख कर लिया। इस हवाले से मैं सरगोदा के नवाई इलाके में जो किन्नुओं का बाग मौजूद है वहां पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक्सपोर्टर भी मौजूद है। उनसे बात करेंगे कि किस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए हैं और कैसा आज आपको सरगोदा का किन्नू लग रहा है। फसल पक्के तैयार है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी हुई है जी सरगोदे में आकर। ये पूरी दुनिया में मशहूर है सरगोदे का किन्नू कि हम खुद विजिट करने आए हैं इधर कि इसीलिए कि हमको एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, दुबई ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है? जी जी, ये हम दुबई, ओमान, सऊदी अरब इन ममालिकों और ज़्यादा ममालिकों में भी ये किन्नू जा रहे हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कैसा टेस्ट लगता है वहाँ के लोगों को इस किन्नू का? ये तो पाकिस्तान हमको अपने मुल्क याद आ जाता है जब हम किन्नू खाते हैं कि मजा आ जाता है एक बार। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इन्होंने कहा वहाँ पर जब आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मेल्सी में 2 बच्चियों के मुबैना अगवा के मामले की बात करेंगे। 14 साल की राबिया और 8 साला रोजिया को लेने के लिए हकीकी वालिदा और भाई मेल्सी अदालत पहुंच गए। मुबैना मुगविया राबिया की जानिब से 22 तारीख को दारुल अमान से घर जाने की दरखास्त दी गई थी। बच्चियों के हसूल के लिए वालिदा की जानिब से अव्वल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं। अब्दुल समद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समद बताएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त अहाता अदालत में मौजूद हूं और 2 बच्चियों के अगवा का मामला है। 14 साला राबिया बीबी और 8 साला रोजिया बीबी जो है वो कुछ रोज कबल जो है वो थाना मित्रू में पहुंच गई थी, जिनके मुताबिक जो है वो उनको अगवा कर लिया गया था, जिनको पुलिस ने इलाका मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बाद दारुल अमान में जमा करवा दिया था। बच्चियों के वालिदैन जो है वो सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो देखकर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए। मेरे साथ इस वक्त जो मगवी मुबैना तौर पर जो बच्चियाँ हैं उनकी वालदा मौजूद है, मजीद इनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा, ये बच्चियाँ कब से गायब थी और ये क्या मामला था? 6 महीने होने लगे ना, असी आप कोशिश बड़ी की है लोड़ लोड़ के, इन्हें वालद बहुत बीमार है, असें कोई तलाश नहीं लभी। असें जिस तलाश इत्थे लभी है असां इत्थे फौरी पहुंचे तो हुण शुक्र अदा इन्हां करना चाहने हैं जिन्हां वीडियो चाड़ियां असें मिलियां बच्चियां। बहुत बहुत इन्हां शुक्रिया करना चाहनी हां मैं, इन्हां आसान ना मैं मुका सकनी। बहुत बहुत जी बिल्कुल, मुतासरा जो है वो बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में इंटरनेट से तौहीन आमेज मवाद हटाने की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत करते हुए कहा कि मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों की तरह तौहीन रसालत में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FIA पर्चे के अंदराज गैर जरूरी ताखीर न करे। 154 के तहत इत्तला मिलने पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। मजीद दलाइल के लिए समाअत मुलतवी कर दी गई। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में इंटरनेट से तौहीन आमेज मवाद हटाने की दरखास्त पर यह समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने केस की समाअत की। केस की पैरवी के लिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा लाहौर से मुल्तान पहुंचे। DG FIA वाजिद ज़िया, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की जाती हैसियत में शिरकत। चेयरमैन PTI आमिर बाजवा भी इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना।